প্রিয় দর্শক, ভেরি গুড ইভিনিং। আজকে দীর্ঘদিন পরে দেখা হলো, আবার রমজান মাসের পরে, তারপরে ঈদের পরেও দেখা হলো। ঈদের পরে এই প্রথম অনুষ্ঠান। সর্বপ্রথমে সবাইকে ঈদ মুবারক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে চাই। আই সিনসিয়ারলি হোপ যে যেখানে আছেন খুব সুন্দরভাবে ঈদ কাটিয়েছেন। আমিও সুন্দরভাবে কাটিয়েছি, বাট অফকোর্স ইট ওয়াজ এ লং ব্রেক ফ্রম দিস প্রোগ্রাম অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি টু বি ব্যাক। আপনারা জানেন দ্যাট ঈদের রোজার মাসে চ্যারিটি রেজিং, ফান্ড রেজিং হয়, তো চ্যানেলগুলো তো সবের জন্য তো কেটার করতে হয়, সো এগুলি বুঝে নিতে হয়। প্রিয় দর্শক, যে যেখানে দেখছেন in Bangladesh, from Europe, online or on the TV screen, I warmly welcome you all back again on Legal Help with Piya. Today আজকে আমার সাথে আছেন দুজন অতিথি, আমি যাদের পরিচয় দিচ্ছি এখনই। হাতের ডাইনে আছেন মিস্টার শফিকুর রহমান, Mohammed Shafiqur Rahman, যিনি আপনারা জানেন, is a very well known figure in the community, has been practicing as a solicitor for a very long time. So Mr. Rahman, thank you very much for coming on to the show. Thank you. Our hater bami achen Mr. Ghulam Jilani Mahbub. He's also a solicitor working in a CAB. You're still in the CAB. Legal Service Commission as well. Under Legal Services Commission. Yeah. And Mahbub, I thank you very much for coming onto the show. Thank you very much for inviting me, and Eid Mubarak to you. Eid Mubarak to both of you. And how did you spend your Eid on that note? It was very well. Yeah. It was very well. With the family, friends. I won't tell them what you told me earlier. Well, I will. He told me that he was sleeping. So that's okay. Part of the day. No, not part. Yeah. Okay. Mr. Rahman, আপনার ঈদ কাটিয়েছিলেন কেমন করে? ওয়েদারটা খুবই ভালো ছিল, অত্যন্ত গরম ছিল। হ্যাঁ। সেটা এনজয় করা গেছে। That was the best thing. The weather was so fantastic, wasn't it? Although আমরা আমাদের ঈদে তো এখানে সময় পাওয়া যায় না, শুধু মাত্র একদিন পেয়েছি, but because of the weather it was absolutely beautiful. It was, yeah. তো প্রিয় দর্শক, I sincerely hope that you had a good time on Eid. আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান, চলে যাচ্ছি আমরা আইনের বিষয়ে। প্রিয় দর্শক, জাস্ট এ কাপল অফ রিমাইন্ডার্স। আপনারা ফোন করবেন, ফোন করলে দয়া করে মোবাইল ফোন থেকে পারতপক্ষে করবেন না, এবং ফোন যখন করবেন আপনারা আপনাদের টিভির ভলিউম মিউট করে দিবেন অথবা অফ করে দিবেন একদম। এবং আমার বলতে হচ্ছে আপনাদের রিমাইন্ডার, আমরা সবসময় বলে থাকি এবং বলতে থাকবো, দ্যাট আপনারা বোঝার জন্য দ্যাট ইট ইজ general advice program. It's just for general knowledge. It's not advice as if you would go into a law firm, solicitor's firm, where you would get advice. It is what you call an infotainment program. It's entertainment really in an informative way. Essentially that's what it is. আপনারা সেটি মনে রাখবেন। So প্রথম আমরা শুরু করি আপডেট দিয়ে। The hot immigration topic is, of course, as you all know, LMU, the London Metropolitan University, তাদের লাইসেন্সটা সাসপেন্ড করা হয়েছিল in July. It has now been actually withdrawn. As a result, 2,000 students face possible deportation, removal. Otherwise, they had to take admission into a different college within the 60 days that the immigration rules give them. I just wanted to add that Damien Green, the reason যে কারণটা তারা দেখিয়েছে UKBA এটা বন্ধ করার জন্য, of course it has been monitored, as they say, or audited as they do for the universities, and Damien Green বলেছেন যে এটা সিরিয়াসলি ডিফিশিয়েন্ট। আর এটা কিভাবে তারা বুঝলেন? তিনটা বিগ এরিয়াতে ডিফিসিয়েন্সি পেয়েছেন। নাম্বার ওয়ান, তারা স্যাম্পল নিয়েছিলেন of students testing, and a sample থেকে 1/4 of them had no leave to remain in this country. Secondly, they didn't find a decent level of English. The mandatory level of English required was not met.
Thirdly, স্টুডেন্টরা টার্ন আপ করছে না, কলেজে তারা টার্ন আপ করছে না about half of the sample that they tested. So I mean, I don't know how viable these results are. And the message is that students should come here to study, and these students weren't here to study. Now the National Union of Students, tara eta saying that the UKBA is using students as a political football, and it's just working on their targets, basically cutting down. আমি এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না, আমি মিস্টার রহমানকে জিজ্ঞাসা করব on his opinions and any other information on the subject. থ্যাঙ্কস পিয়া। Thank you. এটা একটা নিউজ ছিল, আমরা খুবই শুনতেছি, একদম মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে আসছে এই নিউজটা, এবং সব নিউজ পেপার ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখেছি আমরা যে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিকে উইথড্র করা হয়েছে লাইসেন্সটা, যে কারণে 2000 ছাত্র তারা অনেকে প্রোটেস্ট করেছেন ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে যে আমাদের কি হবে, এদেরকে হয়তো দেখা যাবে যে নতুন কোনো ইউনিভার্সিটি না পায় বা তাদেরকে হয়তো রিমুভ করা হবে আলটিমেটলি। কিন্তু এখানে অনেকেই আমি দেখলাম টিভি নিউজে তারা অলরেডি মাস্টার্স করে ফেলেছে, তারা গ্র্যাজুয়েশন করে মাস্টার্স করছে, একটু কিছু বাকি আছে, তারাও সমস্যায় পড়ে গেছে। তো এই দুটা নিউজের কারণে ইউকেবি একটু বিপাকেই আছে আমি বলবো। আরেকটা নিউজ আসছিল গত সপ্তাহে, যেটা যে টেস্ট করতে রেড করে 20 জনকে পাওয়া গেছে ইলিগেল ওয়ার্ক করছে সেখানে। এবং আমরা দেখি এমনিতে ছোটো ছোটো রেস্টুরেন্টে যখন রেড হয় 2-3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়, সেই নিউজটা ফলো করে ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়, এভরিডে আমাদের ইমেইলে আসে সেটা, এবং ইউকেবি সেগুলো নেম অ্যান্ড শেমের আন্ডারে সেগুলো পাবলিশ করে। কিন্তু আমরা দেখলাম একটা ডিফারেন্ট রোল নিল এখানে, ইউকেবি সেটা পাবলিশ করেছে বলে আমি দেখি নাই। সুতরাং এই যে একটা বিরাট একটা সুপার মার্কেটে যে জায়ান্ট সুপারমার্কেটকে রেড করলো এবং সেখানে পাওয়ার পরে একটা আচরণ, কিন্তু কারণ ছোটো ছোটো ব্যবসায় রেড করলে সেটা আবার প্রচার করা হয়, এখানে একটা আমার মনে হয় যে এটা হয়তো করে যে একটু সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে, এটা পাবলিশ করবো কীভাবে, একটা বিরাট সুপার মার্কেট এমন হতে পারে, হয়তো একটা বিপাকে পড়ে গিয়েছিল তারা, যে কারণে এটা হোম ওয়েবসাইটে আমরা দেখি নাই যে টেস্কোতে 200,000 ফাইন করা হয়েছে বা টেস্কোকে 20 জনকে ইলিগেল পাওয়া গেছে, এটা আমরা দেখি নাই নিউজে। ইউকেবি সেটা পাবলিশ করেছে বলে আমি মনে করি না, দেখি নাই। সেটা সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করতে হবে, ব্যবসায়ী সবাই সমান। আমরা দেখি তো ছোটোখাটো রেস্টুরেন্ট, সেই কারলাল সেই দূরে রিমোট এরিয়া রেস্টুরেন্টকে বলা হয় যে 3-2জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাদেরকে রিমুভ করে দেওয়া হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে টেস্কের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো নিউজ আমরা ইউকেবি এর কাছে পেলাম না। বাংলাদেশি ওনার্স, ইন্ডিয়ান ওনার্স, ওটা বড় করে লিখে দেয় তারা। ছোট ওনারা যারা এটা ভিক্টিমাইজ হয়েছেন তারা এখন প্রোটেস্ট করতে পারবেন, যদি দেখা যায় টেস্কোকে পাবলিশ করা হয় নাই, তাহলে তারা উইকিপিকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন, ডিসক্রিমিনেশনের আওতায় আসবে। যারা যেসব রেস্টুরেন্ট রেড হয়েছে নিউজ আসছে তারা বলতে পারে যে আমাদের যদি করা হলো তাহলে টেস্কোকে করা হলো না কেন, তারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। বা ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশন আছে, তারাও জিজ্ঞেস করতে পারে যে আমাদের রেস্টুরেন্টে করো কেন, টেস্কো বা বড় সুপারমার্কেট করলাম না কেন, সেটা তারা জিজ্ঞেস করতে পারবেন, ফাইন্ড আউট করতে পারবেন তাদের আনসার কি। এরপর মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, এটা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা মিনিস্টারদেরকে স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে, সবাইকে কথা বলতে হচ্ছে, এটা কেন হলো, এটা ইউকেকে বলা হচ্ছে একটা বেস্ট ডেস্টিনেশন ফর দি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, কিন্তু এখানে যদি এইখানে একটা আন্তর্জাতিক মান ইউনিভার্সিটিগুলো সবাই জানে মান খুবই ভালো, কিন্তু একটা ইউনিভার্সিটি এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, সেখানে 2000 লাইসেন্স উইথড্র করা হলো, ছাত্ররা কোথায় যাবে, একটা বিপাকে পড়ে গেল। এটা একটা নিউজ এই দেশের এডুকেশন এস্টাবলিশমেন্টের জন্য খুবই খারাপ একটা নিউজ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে চিন্তা করি আমরা। তো সেটা আবার ইউকেবিও দেখলাম যে তারা নিজেরা গতকাল পরশুদিন একটা প্রেস মাধ্যমে ওনারা বলেছেন যে আমরা মাত্র একটা ইউনিভার্সিটিতে প্রবলেম আছে, বাকি সব ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটি, টপ ক্লাস ইউনিভার্সিটি আমরা মেনটেন করি, এই দিস অ্যান্ড দ্যাট। এগুলো বললে তো হবে না, নিউজ তো চলে গেছে অলরেডি পাবলিকের কাছে কি হয়েছে এখানে। সুতরাং যে আমি যেটা ছাত্ররা যারা এফেক্টেড হয়েছে তাদের জন্য একটা খবর ওরা দিয়েছেন গতকালকে ওয়েবসাইটে, যে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে যারা এফেক্টেড ছাত্র তাদেরকে হেল্প করার জন্য, এবং এই টাস্ক ফোর্সকে তারা অন্য ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য হেল্প করবে বলা হচ্ছে। এবং 1 অক্টোবরের পরে হোম অফিস বলেছে যে 1 অক্টোবর আগে তারা কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না ছাত্রদের এগেনস্টে, অক্টোবরের 1 তারিখ পর থেকে তারা সবাইকে চিঠি ইস্যু করবেন এবং 2 মাস সময় দিবেন একটা ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য। এবং এখানে টাস্ক ফোর্স যেটা হেল্প করবে একটা ইউনিভার্সিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য হেল্প করবে, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল হেল্পের কোনো কথা বলা হয়নি। যারা পয়সা দিয়ে ফেলেছে, লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিকে ফিস দিয়ে পড়াশোনা করে ফেলেছে, পরীক্ষা দিবে, এরকম স্টেজে আছে, তারা কেন একটা ইউনিভার্সিটি যাবে, কেন আবার ফি দিবে, এইসব ব্যাপারে ইউকেবি কোনো কিছু ইঙ্গিত করে নেই তাদের এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে। তারা ফাইন্যান্সে কোনো হেল্প করবেন কিনা বা রিকভারিতে কোনো হেল্প করবেন কিনা, কী ধরনের সাপোর্ট তারা ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প দিবে সেটা কিছু বলে নেই। আবার তারা বলেছেন যে হলিডেতে যারা আছেন তারা ফিরে আসতে পারবেন, তাদেরকে এলাও করা হবে ইউকেতে ফিরে আসার জন্য, কিন্তু যারা
ভিসা পেয়েছেন কিন্তু এখনো আসেনি, তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে আসবেন না। শুধু তাদের যে যাদের ফি দিয়ে ভিসা নিল তাদের কি হবে, এই লসটা কে কাভার করবে, এটা একটা প্রশ্ন। তারপরে আরেকটা তারা বলেছেন যে এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো আমরা 1 তারিখে, অক্টোবর 1 তারিখ পরে তারা 60 ডেজ টাইম দেবেন যাতে করে তারা অন্য ইউনিভার্সিটি যেতে পারে। কিন্তু সেখানে বলা হচ্ছে একটা ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। যার অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে, ফি দিয়ে অ্যাপ্লাই করে পেন্ডিং আছে, সে কেন আরেকটা ইউনিভার্সিটি থেকে যাবে আবার কেন ফি দিয়ে আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করবে, সেটার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। তারা কেন বলছেন যে আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করে এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে বসে আছে। এবং তারা পরামর্শ দিয়েছেন কারো যদি রিকোয়ারমেন্টস মিট করেন ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারেন। আমি বুঝি না, যদি মাস্টার্স না থাকে যারা, তাদের হয়তো গ্র্যাজুয়েশন যারা আছে এরা একমাত্র তারাই এখন সুইচ করতে পারে। সুতরাং এখান তো ম্যাক্সিমাম হয়তো দেখা যাবে গ্র্যাজুয়েশন নাই অনেকের। তো এইরকম পরামর্শ তারা দিচ্ছেন যে তোমরা চাইলে ওয়ার্ক পারমিটও চিন্তা করতে পারো, সেটা হবে না। এটা মিসলিডিং অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে, কারণ বলা দেওয়া হচ্ছে যে গ্র্যাজুয়েশন তো যাদের আছে, তারপরেও আপনি চিন্তা করেন টিয়ার 2-তে কজনকে রিক্রুট করা যায়, এখন শর্টেজ নাই, লিস্টটা ছড়িয়ে আনা হয়েছে, NQF লেভেল 6-এ পজিশন থাকতে হবে। এইসব নিয়ে আমার মনে হয় যে হোম অফিসে একটু সমস্যার মধ্যে আছে, এরকম একটা ঘটনা ঘটি যে এটা কীভাবে এখন ম্যানেজ করা যায়। এটার সাথে সাথে কিন্তু ইউনিভার্সিটিটাও একটা সমস্যাতে, যে আপনি বলেন পাশাপাশি তাদের কিন্তু কম্পেনসেশনও গুনতে হবে। ন্যাশনাল নিউজপেপারগুলোতে আছে তাদের $500,000 ড্যামেজ দিতে হবে যদি তারা প্রপার ওয়েতে দিক, কারণ স্টুডেন্টরা যদি কন্টিনিউ করতে না পারে। আমি তো ফিস দিলাম আমার এডুকেশনের জন্য, when my purpose is not been served, তো আমি ক্লেম করতে পারি, ক্লেম ব্যাক। এটা আমার ফল্টের জন্য হচ্ছে না, এটা ফল্টে হবে হয়তো বা ইউনিভার্সিটি হোক না হোক, গভর্নমেন্টের একটা রেগুলেশনের জন্য হচ্ছে। এগেইন তারা যে আরেকটা জিনিস কিন্তু এটা দেখতে হবে সবাই, একটা জানেন যে তারা বলছে যে যারা ওভারস্টেয়ার কেমন করে পড়াশোনা শুরু করতে পারেন, এটাও ইউনিভার্সিটির চেক করা উচিত ছিল, যদি থাকে কেউ ওভারস্টেয়ার হিসেবে। ইউনিভার্সিটি নেগলিজেন্স থাকতে পারে, সেজন্য স্টুডেন্টদের সাফার করতে পারে না। এর জন্য তাদের কম্পেনসেশন, যারা জেনুইন স্টুডেন্ট, যারা ফি দিল, যারা পড়াশোনা করছে, যারা একটা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে এখানে আসছে, তাদেরকে কেন বলা হবে যে তোমরা এখন ভিক্টিমাইজ, তোমরা যাও ইউনিভার্সিটি খুঁজতে থাকো বা আবার ফি দিয়ে তাদের একটা সাফার করা উচিত না। আমি মনে করি তাদের কম্পেনসেশন ক্লেম করা উচিত যদি তাদেরকে না দেওয়া হয়। ডেফিনেটলি দে হ্যাভ টু, কারণ তা তো যে লসটা হলো সেটা রিকভার করতে হবে। তাই করা উচিত। Well, I was thinking while you were talking, I was thinking that there is also another alternative which could have been, obviously it's not, but UKBA could have withdrawn the license, but left the students that were here alone. I mean, why attack these students who are already here? Because they obviously, for whatever reason, it is only a sample, and it's a quarter of them that are leave to remain ছিল না। It's a huge university. There are lots of students. আর ওই যে তারা যে 3টা ইয়ে করেছে, no decent English, the mandatory English level had not been reached. I mean, you know, have these things been tried and tested? I don't know. I mean, what is their evidence? But number 3, ওই যে বলছে that half of them have not been turning up to classes. যারা এখানে ব্রিটিশ স্টুডেন্টস আপনি রিজনিং যেগুলো পড়ছেন সেগুলো কিন্তু আবার লন্ডন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ কিন্তু বলছে আমরা চ্যালেঞ্জ করবো এগুলো, এগুলো আমরা চ্যালেঞ্জ। আপনি চিন্তা করতে পারবেন, আমরা তো রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি, লাইসেন্স নিয়েছি। আমি একটা ম্যাটারে 1 বছর খানেক পরে ওরা বলে দিল, লাস্টলি যখন দেখলো আটকাতে পারছে না, তখন বললো যে তোমার রেস্টুরেন্ট থেকে টেকওয়ে সার্ভিস দেওয়া হয়, সুতরাং আমরা লাইসেন্স দিব না। আমি বললাম যেটা একটা কেমন কথা, এইখানে এই দেশে রেস্টুরেন্ট 100% রেস্টুরেন্ট 99% দেখবেন টেকওয়ে সার্ভিস থাকে। তোমরা এমন একটা পলিসি করলা যে কেউ যদি টেকওয়ে সার্ভিস দেয় তাহলে আমরা তাকে লাইসেন্স দেবো না, তাহলে 99% রেস্টুরেন্ট তো লাইসেন্স পাবে না। পলিসির কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, এমন কিছু পলিসি তারা করে রেখেছেন যেগুলোর কোনো ইমপ্লিকেশন নেই। কেন যে এগুলো করা হলো আমরা জানি না, এবং সেগুলো কেন ইউজ করা হয় সেটা কঠিন ব্যাপার। অনেক সময় তাদের ইন্টারপ্রিটেশনটাও ভুল হয়, তাদের ইন্টারপ্রিটেশনটা প্রপারলি হয় না, এটা আরেকটা কারণ। সুতরাং এইগুলো ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক সমস্যা আছে, এগুলো যে একদম লাইন টু লাইন মানা এগুলো তো কঠিন ব্যাপার। যেমন তার পলিসি যেগুলো আছে এগুলো বলা হচ্ছে ইউকে ইনভেস্টমেন্ট ট্রেড যারা তো অলরেডি গভর্নমেন্টকে অ্যাডভাইস করেছে যে আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছি না আমরা, কারণ তোমরা যে ইমিগ্রেশন রুলস করে রাখছে একটা কনসার্ন হয়ে গেছে সবার জন্য। ইনভেস্টররা চিন্তা করে যে আমরা এখানে যাবো, ব্যবসা করতে পারবো কিনা, আমাদের লোকজন নিতে পারবো কিনা, লোকজনকে পরে রাখতে পারবো কিনা, অনেকগুলো কনসার্ন তাদের হয়ে গেছে এখন, এবং লস হচ্ছে, দেশের লস। এবং আমরা তো দেখলাম যে গভর্নমেন্টের লিগ সে নিউজটা চলে আসছে নিউজ পেপারে, বলা হচ্ছে যে হোম সেক্রেটারিকে প্রেশার রাখা হয়েছে এখন যে তুমি একটু নরম হোক বা একটু ফ্লেক্সিবল করো, কারণ এইগুলো দিয়ে আমরা পারছি না, ইকোনমিকে গ্রোথ আসছে না আমাদের। সুতরাং আলটিমেটলি
টোটাল ইকোনমিকে গ্রোথে এফেক্ট হয়ে যাবে যদি ইমিগ্রেশন এরকম কেওটিক সিচুয়েশন চলতে থাকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উই হ্যাভ স্পেন্ট আ লিটল বিট অফ টাইম অন দিস। আমরা দেখি দু একটা অনেক কলার অনেক দিন থেকে তো আমরা শো করিনি, সো আই এম শিওর দেয়ার আর কলার্স ওয়েটিং। দু একটা কল নিয়ে নেই। হ্যালো হ্যালো কলার। হ্যালো হ্যালো জি, হ্যালো, লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠানে ফোন করছেন। হ্যালো জি কলার বলুন। আসসালামু আলাইকুম। আমি একটা পরামর্শ চাই আমাকে। জি, আমি ওকে স্যার। স্পাউস ভিসা লাগে সুইচ করা লাগে অ্যাপ্লাই করছিলাম প্রায় 2 মাস হয়ে গেছে। জি, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাইছি, পরে আর কোন লেটার পাইছি না, বা ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোন লেটার পাইছি না। আপনি কতদিন স্টুডেন্ট? অপেক্ষা হওয়া লাগবে জানতাম না। ওকে, স্পাউস ভিসা লাগি অ্যাপ্লাই করছেন নাইনি? ইন কান্ট্রি অ্যাপ্লিকেশন করছেন? জি, হ্যালো। তো স্টুডেন্ট ভিসা আছে এখন। ওকে, আপনি স্পাউস ভিসা লাগে অ্যাপ্লাই করছি। কিলা অ্যাপ্লাই স্টুডেন্ট করছেন? ভিসা আপনি আছে আমি। এফএলআর এমও করছেন নি? স্টুডেন্ট থাকি, স্টুডেন্ট ভিসা আছিল না? ওকে, সো 2 মাস ধরে ওয়েট করা। এন্ড ইউর কোয়েশ্চন ইজ কিতা? কোয়েশ্চনটা কিতা? স্পাউস ভিসা কি? স্পাউস ভিসা বুঝছি আমি আপনার প্রশ্ন যে স্টুডেন্ট ভিসা কিতা? আছে, স্টুডেন্ট থেকে স্পাউস ভিসা সুইচ করতাম চাইছিলাম। আপনি জানতাছে এটা কতদিন যাইব নাইনি? কত? তো ফার্স্ট আমি মানে এখন জানতাম চাইলাম কি এখন পুরো কনফিউশন আর কি, কতদিন লাগবো বা এখন আসলে পসিবিলিটি কিতা বা সমস্যা কিতা। ওকে, মিস্টার মাহবুব কতদিন লাগবে? এটার শফিক ভাই বালা জানুন, টাইম স্পেশালিস্ট। এটা আমরা এটা শফিক ভাই ব্যাকলগ 2 মাস, হিউজ ব্যাকলগ, আরো বেশি সময় লাগবে। আমরা তো হওয়া খুব কঠিন। আমরা এনটিএল সিম্পল একটা অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম 6 মান্থ গেছে গিয়ে। নো টাইম লিমিট ইজ অ্যাপ্লিকেশন অর টাইম many application are queuing at the moment because of Very the difficult. আপনি জানেন আবার ইউকেবিএ তারা সাটাই করছে কিছু তার শর্টেজ অফ দেয়ার এমপ্লয়িজ। এটার লাগে আরো তারা ওই সময় দেখুন মনে হয় কিছুদিন আগে যে হিট্রোত কিউ লাগলো তারা ইউকেবিএ ওরকম তারা ম্যাক্সিমাম অনেক স্টাফ হিতে এয়ারপোর্ট গেছে গিয়ে ডিসিশন মেকার এত হইছে কিটা আপনার অত বেশি চিন্তা করেন না, জান আপনারা যদি কইয়া দেয় তারা আপনারা যদি আপনি অ্যাকনোলেজমেন্ট পাইয়া হন আর আপনার এখনো বৈধভাবেও আছেন, আপনি এটা লাগে বেশি চিন্তা করেন না, জান। জি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি কলার, আপনারা জানরা এখন ব্যাকলগ সপ্তাহ ব্যাকলগ বিকজ ইউকেবিএ ইজ সো বিজি with other things. So মানে প্রায় জায়গাতে I mean there was I have an email here about a post study from a post study worker যেটা আমি পড়ে শোনাবো that he applied for a post study worker. Do you remember when it all closed down? আর এখনো তারা কিছু শুনেনি from the UKBA because of this backlog. আমরা চলে এসে আবার কল নিব, আবার কথা বলবো। চলে যেতে হচ্ছে আজানের একটা ব্রেকে। তো প্রিয় দর্শক কোথাও যাবেন না।